हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ प्रेमिला किचन में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे मगनी दाळना भजिया बनावशुं, ए पण फोतरावाળી मगनी दाळना आपणे भजिया बनावशुं। उपरथी एकदम क्रिस्पी बनशे अने अंदरथी एकदम सॉफ्ट अने जाळीदार बनशे अने एकदम पोचा रूह जेवा बनशे। तो अहींया मैं सामग्री लीधी छे, चालो आपणे बनाववानुं शरू करी दईए। तो अहींया मैं मगनी दाळने पलाળી दीधी हती रात्रे ज। राते पलाળી दઈએ એટલે સવારે સરસ પલળી જાય છે અને જો તમે સાંજે બનાવતા હોય તો તમારે સવારે પલાળવાની છે। તો એકદમ સરસ એવી મગની દાળ પલળી ગઈ છે અને ફોતરા પણ ઘણા બધા નીકળી ગયા છે પલળવાથી, જોઈ શકો છો। તો આવી સરસ એવી પલળી જાય છે અને પાણી આપણે કાઢી લેવાનું છે અને બે પાણીએ સરસ ધોઈ લેવાના છે જેથી ફોતરા ઘણા બધા નીકળી જશે। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લેશું। અહીંયા આપણે પૌવા લીધા છે, જે ચોખાના પૌવા આવે છે તે જ આપણે લેવાના છે। તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। ચોખાના પૌવા એડ કરવાથી એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને કરારા લાગશે। તો ચોખાના પૌવાને આપણે સરસ એવા ક્રશ કરી લીધા છે। तो एकदम सरस एवो पाउडर बनाई लेवानो छे। हवे आपणे ए ज मिक्सर जार में दाळ एड करी लेशुं जे आपणे पलाळीने राखी छे। आने पण आपणे एकदम स्मूथ ग्राइंड करी लेशुं। एकदम सरस एवी रेसिपी छे, जरूरथी जोजो एंड सुधी। तो अहींया आपणी बधी ज वस्तु तैयार थई गई है, जोई शको छो। कोथमरी छे, डूंगळी छे, लीलू लसण छे, आदू मरचानी पेस्ट छे, मीठू पण आपणे लीधुं छे। तो सौथी पहला आपणे जे दाळने ग्राइंड करी छे तेने थोड़ी वार आपणे मिक्स करी लेशुं। तरत ज आपणे जे पौવાનો पाउडर बनाव्यो छे तेने एड करी लेशुं अने 2 થી 3 चमचा जेटલું આપણે बेसन पण एड करशुं जेथी अंदरथी पोचा बनशे अने थोड़ું આપણે बाइंडिंग सारूं आवे छे એટલા માટે આપણે बेसन पण एड जरूरथी करवानुं छे। थोड़ું આપણે पाणी एड करी लेशुं। तो अहींया આપણે 3 લોટને मिक्स कर्या छे। मगनी पलाळेली दाळने आपणे क्रश करी छे, पौવાનો लोट आपणे तैयार करीने पण आमां थोड़ो एड कर्यो छे अने चणानो लोट पण आपणे आमां एड कर्यो छे। आ बधी ज वस्तुने सरस मिक्स करी देवानुं छे। एकदम ढीलो लोट नथी करवानो, आपणे भजिया बनाववाना छे એટલા માટે। तो जीम जीम आपणे आने चलावता रहीशुं तेम दाळ छे ए हलकी पड़ी जाय छे। स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं। 1 चमची धाणा जीरुं एड करी लेशुं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एड करी लेशुं। 1 टीस्पून हींग एड करी लेशुं। लाल मरचुं पाउडर आपणे आमां एड नथी करवाना, तेनी जग्याए आपणे लीला मरचांनो उपयोग करशुं जेथी आपणा भजिया छे एकदम क्रिस्पी अने करारा बनशे अने अंदरथी पण एकदम सॉफ्ट अने सरस एवा बने छे। आदू मरचा लसण अने लीला धाणानी पेस्ट एड करशुं। लीलू लसण एड करी लेशुं। डूंगळी छे, व्हाइट डूंगळी आवे छे ते एड करी छे अने लीली डूंगळी पण आपणे एड करी छे। लीला मरचा आपणे पण एड कर्या छे। कोथमरी पण आपणे एड करी लेशुं। तो बधी ज वस्तुने बराबर मिक्स करी लेशुं। आटली वस्तु आपणे एड करीने जो भजिया बनावीए ने तो वारंवार तमने खावानुं पण मन थशे अने खूब ज सरस एवा बने छे। हवे आपणे बधी वस्तुने मिक्स करी लीधी छे। हवे आपणे લીંબુનો रस एड करी लेशुं। तो अहींया आपणे 1 લીંબુનો रस एड करवानो छे जेथी भजियानो टेस्ट छे ए खूब ज सारो एवो आवशे। फरीथी आपणे मिक्स करी लेशुं।
ગુજરાતીઓને તો ભજીયા બહુ જ પસંદ હોય છે, તો ચોક્કસથી બનાવજો. અલગ અલગ રીતે ભજીયાનો ટેસ્ટ પણ અલગ અલગ આવે છે. ખાવાના સોડા એડ કરી લેશું 1 ટેબલ સ્પૂન. ઉપરથી થોડો આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું, જેથી એક્ટિવેટ થઈ જશે, જેથી જ આપણા ભજીયા છે એકદમ પોચા રૂ જેવા બને છે અને એકદમ જાળીદાર પણ બને છે. લીંબુનો સોડા તમારે આ રીતે જ એડ કરવાનો છે. ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લેશું. 2 મિનિટ સુધી આપણે આને બરાબર મિક્સ કરવાના છે. ખાવાના સોડા આપણે એડ કર્યા છે એટલા માટે. બેટર પણ સરસ એવું થોડું હલકું પણ પડી જશે. જો તમને મારી વિડીયો ગમતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને આગળ શેર જરૂરથી કરી લેજો. જો આ રીતે તમારે બેટર બનાવવાનું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર અહીંયા તેલ પણ ગરમ કરવા અગાઉથી જ મૂકી દીધું હતું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતે ભજીયા પાડી લેવાના છે. એકદમ પોચા અને જાળીદાર બને છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. ચણાના લોટના તો આપણે અનવાર ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ મગની દાળના ભજીયા બહુ જ સરસ બને છે. ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો. હજી આપણે વરસાદની સિઝન ગઈ નથી, આખો ભાદરવો હજુ વરસાદ પડવાનો જ છે. તો અનવાર આપણે ભજીયા બનાવતા જ હોઈએ છીએ અને થોડા ટાઈમમાં પણ આપણે ભજીયા બનાવતા હોઈએ છીએ. કોઈ મહેમાન પણ આવ્યું હોય તો પણ આપણે ગુજરાતી લોકો ભજીયા બનાવતા જ હોઈએ છીએ. તો આ એક નવી રીત છે, તો ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરજો. તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બહુ જ સરસ ક્રિસ્પી બને છે ઉપરથી એકદમ. તો આ રીતે આપણે અલટ પલટ કર્યા કરશું અને ભજીયાને સરસ એવા તળી લેવાના છે. વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી કોઈ પૈસા નથી લાગતા, માત્ર એક આંગળીથી તમારે ટચ જ કરવાનું છે તો પણ સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે. અને સબસ્ક્રાઈબ થશે તો જ તમને બધા જ મારા વિડીયો તમને મળતા રહેશે. અને નોટિફિકેશન ઓન કરી લેજો બેલ આઇકન દબાવવાથી, જેથી હું જેવો વિડીયો નાખીશ એવા જ તમારી જોડે નોટિફિકેશન આવી જશે. તમે ક્યાંથી જુઓ છો એ પણ મને કમેન્ટમાં લખજો. તો આપણા વાતોમાં ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ ક્રિસ્પી અને કરારા બનાવ્યા છે. સાથે આપણે મરચાં પણ તળ્યા છે અને કઢી પણ બનાવી છે, જે ગુજરાતમાં કઢી સાથે આ ભજીયાને સર્વ કરવામાં આવે છે. ડુંગળી પણ આપણે કાપી છે મસ્ત એવી. જો ફ્રેન્ડ્સ, અંદરથી એકદમ પોચા રૂ જેવા છે અને ઉપરથી તમને એકદમ ક્રિસ્પી અને કરારા લાગશે. એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને કેવા લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટ કરીને લખજો. વિડીયો ક્યાંથી જુઓ છો એ પણ કમેન્ટ કરજો, જેથી હું તમને બધાને થેન્ક યુ કહી શકું. આપણા પાત્રાનો વિડીયો પણ ખૂબ જ બધાએ સપોર્ટ આપ્યો છે અને બધાએ પોતપોતાના સિટીનું નામ પણ લખ્યું છે અને મેં બધાને જ કમેન્ટમાં થેન્ક યુ કર્યું છે.